पच पशु नग नाग नराधिप सर्ब समय सबको प्रतिपालै। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै। दीन दयाल दया निधु दोखन देखत है पर देत ना हारै। पूरन जोत जगै घट में तब खालस ताहें न खालस जानै। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न पह। देह विहीन स्नेह सब हो तन नेह विरिक्त अक्षय अगह। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को देह। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत अह। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ना हूँ जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सत्कारयोग सत्संगी जनों, सतगुरु जी की अपार बख्शिश है। आप लगातार पिछले 8 दिनों तो इन्हां गुरमत समागम सफ़र शहादत इतिहास के एक एक पन्ने के दर्शन कर रहे हो, इतिहास के एक एक पल के दर्शन कर रहे हो। पहले दिन तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के साहिबजादियां दे नाल 5 प्यारे ते बेअंत सिखां दे नाल 6 पो दी रात किला नूं छड्डना आनंदपुर साहब दा, 7 पो नूं सरसा दा विछोड़ा होना, 8 पो नूं वड्डे साहिबजादे 3 प्यारे और 40 सिंघां दी शहादत है कुल। पर उस तो पहलां जिहड़ियां शहादतां ने तकरीबन 500 तो 600 सिंघां दी शहादत सरसा दे विछोड़े तक हो चुकी सी। क्योंकि इतिहास ये गवाही पढ़दा है कि 200 तो 300 तक सिंह सरसा दे विच रुड़े ने, शहीद होए ने। उस तो बाद सतगुरु जी का सफ़र अगे माछीवाड़े के जंगलों का, तो इन्हां दोनों चीज़ों नूं मन दे विच लैके आई है। एक पासे आनंदपुर साहब दियां सारा कुछ, सारे सुख, सारी गतिविधियां, सारे तरह दियां ताकतां, हर तरह का धन, हर तरह की अगे पिछे सेवकी सिखी सेवकी होनी, तो एक पासे कुछ भी ना होना। सतगुरु जी सब कुछ त्याग के मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे सहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा।
ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਖੇੜੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਆ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ तो लेंगे बदला, हम बच्चों के बाप से ही, खुदा ही बचाए हमको ऐसे पाप से। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। क्योंकि जोगी जी इसके बाद हुई बस थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद की ईंटों का ढेर थी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी फिर इस तो बाद दा देखो सफ़र आओ हुण थोड़ा जिहा विचारीए, क्योंकि हुण जिथे असी बाकी गुरसिखां नूं सजदा कीता, जिन्हां ने अपना अपना सेवा किसी किसी रूप दे विच भी पक्ष रखिया सेवा दा। हुण 2 सिखां दा जिक्र करिए। एक टोडर मल, हाँ जी बिल्कुल सिख ने, वो कोई दो राय नहीं। जे साईं मियाँ मीर तो गुरु अर्जुन साहब जी नींव रखाउंदे ने तो सिख ने। जे पीर बुद्धू शाह अपने मुरीद अपने पुत्र भतीजे मरवाउंदा शहीद कराउंदा भंगाणी दे युद्ध, फिर पीर बुद्धू शाह भी सिख है। गुरु पातशाह तो कंगा ते केस लैके जाउंदा, दस्तार लैके जाउंदा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे सन्मुख जिन्ने भी, क्योंकि एक पीर मिलिया जद भाई डल्ले दे नाल सतगुरु जी उत्थे वसदे ने, उत्थे दी धरती तारदे ने, क्योंकि साबो की तलवंडी तक पहुँचे ने। एक दिन सतगुरु जी तंबू दे विच कल्ले ने ते डल्ला बाहर ही सी, ते पर उत्थों चला गया। नाल ही एक पीर आके गुरु गोबिंद सिंह साहब दे तंबू दे बाहर बह गया, एक बंदगी करने वाला कोई बंदा। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने अंदरों आवाज़ मारी, डल्ले ओ डलिया ओ डल्ला। ते आवाज़ नहीं आई। महाराज जी ने कहा डल्ला मल्ला कित्थे है? ते बाहरों तंबू तो जिहड़ा पीर आवाज़ मारदा है, कहंदे डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह कल्ला, कहंदे इत्थे कोई भी नहीं है। पर महाराज जी नाल दे नाल ही जवाब दिंदे तंबू दे विचों, कहंदे सुन लो दुनिया दे लोको, ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह दे नाल अल्लाह। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह कदी नहीं कल्ला। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का यह जिहड़ा जिक्र है तो टोडर मल नूं याद करिए और भाई साहब भाई दयाल सिंह नूं अज याद करिए। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बहादुर शाह दे नाल जिहड़ी आखिरी गुफ्तगू हुई है उहदा जिक्र करके असी इस सारे सफ़रे शहादत की समाप्ति अज दे दिन करिए। अज सफ़रे शहादत की समाप्ति है। आप बख्शो असीस जिन्हें गुरदरबार विच मौजूद हो, जिन्हें घर बैठे सरवण कर रहे हो, टेक आप संगत दी लो आसरा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का। उही गल कि कोई नाल भी ना होए तो प्रभु का आसरा होए। बिल्कुल ये गुरु का सिख आखे कि तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ
नानक मांगै सारे जपो गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। नाल प्रभु है ते प्रभु दा आसरा लईए, अकाल दा आसरा लईए। गज वज के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शी फतेह सांझी करिए जी। आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे छोटे लखते जिगरां नूं जद शहीद कर दिता गया, उहदे सीने दे उत्ते छोटे साहबजादियां दे शाशल बेग ते बाशल बेग ने तीजे तिखे हथियार दे नाल उन्हां दी साह दी रग कट्टी ते उत्थे ही साहबजादे अपने तन पाक नूं छड्ड गए। भाव ये पंजभूतक शरीर त्याग गए ने। उमरां भावें 7 ते 9 साल ने ते दोनों शहीद होए ने। माता जी भी उस वेले अपना पंजभूतक शरीर त्यागदे ने। उत्थे कट्ठियां 3 शहादतां होईयां एक समय च, क्योंकि वो जिक्र है ना, तुर पे दोहे लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी माँ दे चरणी हथ ला के, बूए विचों तकिया उन्हां कहा मुस्कुरा के, अमीए उडीकांगे असी सचखंड विच जाके, फिर ना आउणा तुसां ने बहुता चिर ला के, थक ना जाइए अमीए असी ओसियां पा पा के, जे तुसी नहीं आए ते रुस जाना फिर फतेह सिंह साडा चित परचाउणा, तुसी छेती आउणा अमीए तुसी छेती आउणा। तो फिर माँ ने कहा तुर पिओ चलो मेरे लाडलिओ मैं मगरे आवां, पुत्ता बाजों जीवदियां कद सुनिया मावां, तोर घरां दी रौनकां मैं सचखंड वसावां, चलो मेरे लाडलिओ मैं मगरे आवां। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे माता जी शहीद, सतगुरु जी दे पिता जी शहीद, सतगुरु जी दे पुत्र शहीद, धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे जिहड़े पड़दादा ने वो भी शहीद। दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी ते पड़दादा धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी, ये सारा शहीदां दा परिवार। ये शहीदी क्योंकि ये गल कही सी कि फुल इस दे खिलर जासन कुल संसार अंदर। धन गुरु अर्जुन साहब जी कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी चढ़ के देश कौम दे प्यार अंदर, ये जिक्र सी। ते कोई चमकौर दी गड़ी विच शहीद होएगा होसी। इस वक्त पे संसार अंदर दो अध खिड़ियां नूं तोड़ लैणगे, चिण देणगे सरहंद दी दीवार अंदर। पर याद रखियो ये कौम ते ये खून शहीदां दा है, ना ये कौम मुकनी है ते ना ये कदी खून शहीदां दा मुकना नहीं, ये कदी नहीं मुकना। ये सफ़र अगे चलिया। ये सरकार जिहड़ी जालम औरंगजेब जां आपां इउं कह लीए बाबर के सरकार दा, उन्हां लोकां दा एक जुल्म सितम ते लोकाई नूं डराउण दा एक काम हुंदा सी कि जद किसी पीर फकीर दी शहादत या वो तो लफ्ज़ वरतदे सी, उन्होंने खत्म करता मारता जाए तो उहदी लाश नूं उहदे शरीर नूं उत्थे ही छड्डता जांदा सी ते उत्थे पहरा लगदा सी कि कोई आके उस तन नूं उस शहीद दे शरीर नूं छेड़े ना। उहदे रखण दा कारण ये सी कि लोकां दे दिलां दे विच खौफ पैदा होए, लोक डरन। यही कारण होया सी। धन सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे उत्ते तशद्दुदां होईयां ताकि लाहौर, सारा लाहौर अमृतसर तक कंब जाए। किस तरह दीयां शहादतां होईयां। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत तो पहला औरंगजेब ने एक बहुत बंदगी वाला पीर फकीर मारिया। उस फकीर का नाम सी सरमद। जिथे जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद की पौड़ियां ते बह के बंदगी करता सी। औरंगजेब आया, इन्हें उठ के सिजदा नहीं किया। औरंगजेब कलपिया। ये फिर आया, वो उन्हें तन के उत्ते घट कपड़े पाए सी सरमद दे। औरंगजेब ने चक के दुशाला चादरा उस सरमद के मूँह ते मारिया कि तन नूं ढक लै। ते जिहड़ा सरमद सी उन्होंने काहदी परवाह, उन्हें उन्होंने ही लपेट के औरंगजेब के मूँह ते मारिया। कहंदे आ लै, मैनू नहीं लोड़ तेरे चादरे ते दुशाले दी। उसी वेले औरंगजेब ने अपनी तलवार नूं खिंच के सरमद के 2 टुकड़े करते। ये बहुत बंदगी वाला फकीर होया। दिल्ली जामा मस्जिद के कोल अज भी उसकी यादगार बनी हुई है।
और इस जिक्र है कहते एक तो सरमद ओदी मौत, ओनू मारना, ओदा कतल औरंगजेब तैनू कख दा नहीं छड्डेगी, पर जेड़ा तू इस धरती उत्ते महापाप कीता है वो पाप है गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे पोते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत। जेड़ा दिल्ली की धरती ते ये वड्डा कारा वापरिया, ये दूसरा पाप कीता। कहते बंदगी करने वाले दा लहू जिथे डिग जाए उथे क्रांति पैदा होंदी है, उथे फिर सारी उहदे विचों सूरमे पैदा होंदे है। तो यही होया, दिल्ली की धरती ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का लहू डिगया ते दिल्ली तो दहलीज तो मुगल पठाना के राज के खात्मे हुई, तो उथे साहबजादियां दा लहू डिगया, छोटे साहबजादियां दा। ते सरहंद दा वजीर खां खेरू खेरू हो गया, उहदा एक भी तन दा बोटा नहीं लभ्या, एक भी बोटी नहीं लभी, किथे गया वो। धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के शरीर नूं चक्कण दी किसी नूं इजाजत नहीं सी। कई घंटियां तक सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की देह ते सीस पिया रहा, पर भाई जैता जी ने, मर जीवड़े सिखां ने, भाई ऊदा जी नाल ने, इन्हां ने हिम्मत करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सीस सांभिया ते भज पे। अज इत्थे अज किसान संयुक्त किसान मोर्चा लग्या होया जी, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर बिल्कुल ये नाल बड खालसा है, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का मैमोरीअल है। ये बड खालसा बनया कित्थों? वैसे ये सी बड़ा खालसा। इत्थे जद भाई जैता जी ते इत्थे जद भाई ऊदा जी गुरु तेग बहादुर साहब का सिख सीस लैके आए, वो सिख दे घर धुरे ने, रुके ने राती, जिक्र है उस सिख का नाम भी है। जद उन्हें वेख्या कि सरकार नूं पता लग गया, धाड़वियां नूं पता लग गया, इन्हें सारा पिंड लुट पुट करके रख देना, उन्होंने की किया, उन्होंने अपना सीस वढ़ के उस थां ते रख दिता ते गुरु तेग बहादुर साहब के सीस नूं अगे जाण दिता। ये उस सिख की शहादत है। ये बड खालसा, इनू फिर क्योंकि ये पिंड एक बारी सारा पदरा करता, फिर सल्तनत ने उस वेले हमला होया, जब पता लग्या कि ये हो गया कि सल्तनत नूं लग्या कि सानू गुरु तेग बहादुर साहब का सीस मिल गया, पर वो सीस गुरु तेग बहादुर साहब का नहीं सी। उस बड खालसा जिहड़ा अज दा नाम है, ये थां सी बड़ा खालसा, बिल्कुल इसी थां ते जिथे अज सारे किसान बैठे ने, ये इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे सीस ने थां नूं पवित्र कीता। इत्थे क्रांति पैदा होनी है, जिथे लहू डिगया है बंदगी करन वालियां दा, सतगुरु जी का इत्थों सीस लंघिया, इस धरती नूं पवित्र कीता सतगुरु जी दे पाक पवित्र लहू ने। सो खैर सुला, हुण आइए इतिहास वल साहबजादियां दी। वड्डे साहबजादे शहीद होए, सख्त पैरा सी कि रण तत्ते विचों कोई भी शरीरां नूं हत्थ नहीं ला सकदा, ते उस सख्त पैरे दे विच अद्धी रात नूं बीबी शरण कौर रामा ते त्रिलोका ने पाक पवित्र शरीरां दी देह नूं सांभिया, देहां नूं सांभ के चिखा चिणी है, ते शरण कौर नूं उन्हां दे नाल आप जिउंदा सड़ना पिया, क्योंकि पिछों धाड़वियां ने आके शरण कौर नूं चुक लैना सी। कहंदे जे इत्थे भी मरना है तो फिर इत्थे क्यों ना मैं शहीद होवां। यही होया, छोटे साहबजादे जिस वेले को के मारे गए, तो वजीर खान ने कहता कि ये बच्चों के शरीरां नूं इत्थे ही पिया रहन दो, कोई खबरदार इनू हाथ ना लाए, ताकि सरहंद की पूरे इस पंजाब की धरती नूं पता लग जाए कि वजीर खान का खौफ किन्ना है। सारा दिन साहबजादियां दे शरीरां नूं हत्थ नहीं लाउण दिता गया। एक रात लंघ गई है, पर एक अंदर दी खिच रखण वाला भाई टोडर मल जी, जिहड़े पानी दे जहाज चलते सन, बेड़े सन। देख लो सिख इतिहास दे विच तीन बड़े तगड़े व्यापारी होए ने। गुरु नानक साहब जी दे सन्मुख भाई मनसुख होया, ये जहाज़ां दा व्यापारी सी, बहुत तनाड़ सी उस वेले। ये जहाज गुजरात, श्रीलंका, ये सारा साउथ, इत्थे ये जहाज चलते सी। ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे बाबत इन्हें श्रीलंका सुनिया, तो उत्थे ही गुरु नानक साहब नूं इन्हें उड़ीकना शुरू किया। और श्रीलंका के राजे शिवनाभ ने मनसुख जी तो प्रभावित होके गुरु नानक साहब जी की सिक्खी धारण की है।
ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਇਉਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਿਲਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਦਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 500 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੋਲੀ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗਨੇ ਚਲ ਨਾ ਹੀ ਚੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਬੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਟੋਡਰ ਮੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਉਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾ ਦਾਂਗਾ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਸੋਨੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਮਨ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾਏ ਦਾ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੁੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਭ ਇੰਨਾ ਡਾਡਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੜੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਖੜੀ ਕਰ ਮੋਹਰਾਂ, ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦ ਲਾਲਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਓ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
जिन्नियां मर्जियां ਉਹ ਟਪਲੂਸੀਆਂ ਮਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਛੋਲੇ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਛੋਲੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਠ ਜਦ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਟੋਡਰਮਲ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਜਨੇਊ ਤਿਲਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਛ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧ੍ਰਿਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਛੜੇ ਸਾਂ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਇਹੀ ਬਚਨ, ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਸਰ ਔ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ਼ਦ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਸਗ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮੰਤਰੀਨ ਇਹ ਕਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੇਜਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ
उत्ते ते उस रब की दरगाह ते मेरा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मत्थे उत्ते दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, मैं गुरु गोबिंद सिंह दा कुत्ता। और बाणी की कहती है, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जह खींचै तह जाओ, हम कूकर तेरे। ये पढ़ते हैं, संता मानो डूटा दूता डाहनो एक कुटवारी मेरी, दिवस रैन तेरे पाओ पलोसों केस चवर कर फेरी, हम कूकर तेरे दरबार भुखै आगै बदन पसार। असी इत्थे ही हाँ, इत्थे ही तुहाडी दिते हुए कमंत्री ने कमान नीवें तो नीवें हाँ, हेजा चीने खान जेड़ा टुकड़ा तुसी पाता सानू, असी उहदे विच ही तुहाडा शुक्र मनांगे, तुहाडे उत्तों बलहार जावांगे। महा सिंह दा सतगुरु जी ने बदावा फाड़िया, बख्शिशां कीतियां, मुक्ते आख्या। अज भी उस सब तो बंजर जमीनां विचों जमीन जिहड़ी सतगुरु जी दे सिखां दे चरण पए, उत्थे शहीदां दा लहू डिग्या। अज भी दुनिया दे लोग मुक्तसर साहब दी धरती दी धूड़ मस्तक ते लाउंदे ने। उस तो जिहड़ा अगला सफ़र है, भाई दया सिंह ते धर्म सिंह नूं सतगुरु जी ने दीना कांगड़ तो औरंगाबाद की धरती ते भेजा। और ये जिहड़ा समा सी इत्थे इंतहा हो गई कि गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्होंने लग्या कि सब कुछ खत्म हो गया गुरु गोबिंद सिंह साहब का। ना आनंदपुर साहब दे मैं किले छड्डे, ना मैं पुत्र छड्डे, ना सिंह छड्डे, ना प्यारे छड्डे, माँ भी सब खत्म हो गया। हुण पता नहीं खरे किथे गुरु गोबिंद सिंह जी हैगे जां नहीं। उन्हें उहदे मन च ये सी, बस इन्नी कि सोच बैठा सी, इन्हां लखां दा घेरा छड्ड के ये कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके धाड़वियां दे विचों भाई दया सिंह ते धर्म सिंह एक दिन सवेर वेले औरंगजेब दे दरबार च पहुँचते हैं। ते पहुँचते सार कहते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तोते उड़ा देंदे औरंगजेब दे, ये कौन आ गए, कंब पैंदा, ये की हो गया, हद हो गई, सब कुछ ला दिता। मैं फिर जिक्र किया सी, गूगल दे विच कदी सर्च करियो, जिहड़ा आखिरी लैटर है औरंगजेब की, जिहड़ी आखिरी चिट्ठी है मरण तो पहलां दी, उन्हें जिक्र किया सी कि मैं इन्नी फौजां ला दित्तियां। जिक्र नहीं करता गुरु गोबिंद सिंह साहब का, डरदा नहीं किया, पर उन्हें दस्या इशारा मिलता, कहते इन्नियां फौजां लातियां, कहते मेरी फौजां नूं पैसे देण वास्ते मेरा भावें शाही खजाना खाली कर दो, पर मैं इन्नियां फौजां फूक दित्तियां, मेरे कोल पैसे नहीं फौजां नूं देण वास्ते। तुसीं देख लो, इन्नियां फौजां, सारियां फौजां उन्हें लातियां दशमेश पिता जी नूं फड़न लई। ते गुरु साहब फिर जफरनामा जित की चिट्ठी कि तू गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं फड़ नहीं सकिया, औरंगजेब तू हार गया, मैं जित गया। चिट्ठी फड़ी तो दिनों दिन कटना शुरू हो गया औरंगजेब। बस चिट्ठी दे तीर वज गए अंदर कि औरंगजेब तू पैमा शिकन है कि पैमा शिकन बेदरंग आमदन, तू कसमा खा के मुकरन वाला है। तेरे वर्गे कां हुमा पंछी जिहदे सिर दे उत्तों लंघ जाए उहदा की बिगाड़ सकदे है। तू जागो दलेर है, जिन्ना मर्जी सियाणा हो जाए कां ही होंदा है। तेरे वर्गे गिद्दड़, तेरे वर्गी बिलियां गुरु गोबिंद सिंह शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। ये जफरनामा सतगुरु जी ने दिता। तू कसम अपने ही इश्क की झूठी खाधी है, तेनू दरगाह च थां नहीं मिलनी, कोई थां नहीं मिलनी। जे गुरु गोबिंद सिंह गुप्त कसम खांदा, वैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैं कसम नहीं खांदा, कोई सिख कसम नहीं खांदा, पर जे मैनू कसम खानी पैंदी मैं गुप्त खांदा, ते गुप्त खा के भी मैं एक कदम अगे नूं ना पुड़दा जिहड़ी मैं कसम खाधी होंदी। कहंदे ये हुंदा है मर्दाना वार, ये हुंदी है मर्दी दी, कि तेरे अंदर कुछ होर है तो तेरे मूँह ते कुछ होर है, तू कुछ होर बोलदा है तो करदा कुछ होर है। ये गल नहीं परवान। घटना शुरू हो गया, उसकी सेहत बीमार हो गया। ये सुन के उन्हें आखिरी लिखिया, फिर बड़ा कुछ लिखदा है पर हुण समा नहीं है। पिछे मैं जिक्र कर आया पिछले 7 दिनों के विच धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब वास्ते जिहड़ी वो जफरनामे दे इफ्ज़ दे विच चिट्ठी लिखदा है, वो लिखदा है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुहाडे वास्ते सारे रस्ते खोलते ने, क्योंकि मेरी सेहत इजाजत नहीं देंदी। हुण ये जफरनामा पढ़ लिया सी उन्हें कि मैं घोड़े ते सवार होकर तुहाडे कोल दीना कांगड़ आवां, मैं खिमा मंगदा, पर मैं सारे रस्ते खोल दिते है। तुसीं मेरे ते मेहर करो, मैनू खिमा बख्शो, ते रब दी दरगाह दे विच मेरे विचोले बन के तुसीं आप इत्थे औरंगाबाद आके मेरे नाल बैठो ते मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा। ये चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह साहब कोल पहुंची है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने तैयारियां कीतियां कि ठीक है
ਅਸੀਂ औरंगाबाद ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਦਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੁਣੋ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੰਦੋਆ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬੜੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਸੈਫ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰੋ ਫਕੀਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਾਕ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਫ, ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦਨ ਮਿਆਂ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਕਮਾ ਆਮਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣਗੇ, ਗਿਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਦਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਨ ਖਾਧੀ, 2 ਦਿਨ ਜਾਨ ਖਾਧੀ, 3 ਦਿਨ ਜਾਨ ਖਾਧੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਹਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਮੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਝੂਠ ਦੇ ਭਾਗ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਦਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਆਈ ਵੋਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗ ਛਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਜਗਬੀਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਲ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡਨ, ਖਲ ਦਲ ਖੰਡਨ, ਅਤ ਮਨ ਰੰਡਨ, ਭਾਨ ਪ੍ਰਚੰਗ, ਇਹ ਤੇਗ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਣ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੇਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਖ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤਪਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਬ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰੇਦਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਖੁਰੇਦਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਖਮ ਖੁਰੇਦਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਫੌਜਾਂ, ਰਣਜੀਤ, ਨਗਾੜੇ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਹਾਥੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਲਾਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਐ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਬੂ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਦੇੜ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਰੇਦਤਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਦੇਣ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਲਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ शाह मैं पस्ती से गुजरा, गुरु गोबिंद सिंह बुलंदी से गुजरा। बुलंदी का मतलब है जिथे सब कुछ है, शिखर है, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। क्योंकि नजराना लखां करोड़ां दा गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार च, सब अपना अपना आके वार रहे हैं। पर कहते मैं पस्ती भी देखी। पस्ती का मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, कुछ भी नहीं। कहता मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, मैं बुलंदी से गुजरा। कहते गुरु गोबिंद सिंह जहां से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। कहते सुन ले बहादुर शाह, मैं जिथों भी निकलिया ना बस चुभी रही सुरत, मैं बड़ी मस्ती नाल गुजरिया। इत्थे आके सतगुरु जी का साहिबजादियां दा सफ़र शहादत समापन होंदा है। मैं आप सारियां दा धन्नवादी हाँ। बस आ गल बड़ी कमाल दी है, मैं पस्ती से गुजरा, मैं बुलंदी से गुजरा, मैं जहाँ से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते मैं आनंद च ही गुजरिया, सब कुछ जो भी देखिया है बस पराई अमान क्यों रखी है, दिती हूँ सुख होए मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। धन्यवाद है समूचे तौर पर आप रब वर्गियां संगतां दा, जिन्हें तकरीबन इन्हां 9-10 दिनां दे समागमां दे विच ये लगातार हाज़री भरी। समागम 10वां दास की हाज़री 9वीं है। मैं धन्नवादी हाँ आप सारियां दा, शुक्रगुजार हाँ आप संगतां दा। सब तो वध शुक्रगुजार श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज धन सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का, उपरंत प्रबंधक जन प्रधान साहब जिन्ने प्यारे वीर बैठे ने, भावें दमन जी दे पिता जी, होर जिन्ने भी प्यार वाले। देखो सतगुरु आप ही करण कराउण वाला है, बस ये बिध बनती है, कराउण वाला सतगुरु है। नमन है सतगुरु नूं। इन्हां गुरसिखां दा भी धन्नवाद जिन्हां ने प्रोग्राम उलीकिया, दास नूं भी हिम्मत बख्शी। सतगुरु जी भली करन। भैन जी बैठे ने बीबा रंजीत कौर जी, सारियां दा धन्नवाद। आप सारे संगत एकजुट हो के एक निशान थल्ले आके असी सतगुरु जी दे इन्हां लालां नूं याद करिए, याद रखिए ते अपनी जिंदगी दे विच बस ये याद रखिए, भावें बुलंदी तो निकलो ते भावें पस्ती तो, बस निकलो उस प्रभु की मस्ती तो जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह दे नाल अल्लाह। बस तुहाडे नाल आ बचन साझा करके कि गुर मेरा संग, बस आ याद रखो, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगम विभूते पुलां चुकां दी खिमाया। जी कल सवेर नूं ते 1 तरीक सवेर नूं 2 दिन बंगला साहब की हाज़री है। चढ़दी कला लाइव टाइम TV ते लाइव 7:30 तो 8:30 सरवण करियो ते असीसां बख्शो। इन्नी क सेवावां दे नाल खिमा दा जाचक हाँ जी। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा